अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बाबे ने उम्मीद है तगड़े उस होते बाबे ने यह वीडियो ड्राइवरों वास्ते तो है ही है, लेकिन ये बंदियां वास्ते भी है जेडे कल ड्राइवर बनना पसंद करते हैं या जेडे आखते हैं कि असां यूरोप दे विच ट्रैकिंग करनी। आज दी वीडियो तुहाडे सारिਆਂ दे नां। अच्छा जी, इस वीडियो दे विच असीं तुहानूं विखाने आ कि ड्राइवरी जिहड़ी है ना वो गल्फ कंट्री दे विच आसान है या यूरोप दे विच आसान है। ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਔਰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਜਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ कि क्या आया सन यूरोप जाके ट्रैकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, गल इंज है बई जी ट्रैकिंग अरबां दे विच ना उस दी निस्बत ट्रैकिंग यूरोप दे विच आसान है। ड्राइवर न मार कोई नहीं, ड्राइवर 9 घंटे ड्यूटी करनी है और हफ्ते दे विच मैक्सीमम वो 2 दिन सिर्फ 10 घंटे ड्यूटी कर सकता है तो उस तो बाद उसकी रेस्ट है और रेस्ट भी उसकी 9 घंटे और वो लाजमी तुसां करनी है क्योंकि तुहाडे उत्थे ते तुहाडे मगर शुरत आवे तो तुहानूं पता लगदा भी कोई काम पै गया। तो इत्थे हर टाइम तुहाडे जिहड़ी ड्राइवर सीट दे बिल्कुल उसले बने एक टैकोग्राफ मशीन है, उस दे विच तुहाडा टैकोग्राफ कार्ड जिहड़ा ना वो पाया जाता तो उहदे विच तुहाडी सारी मालूमात होंदी है तुसां कित्थे की वायलेशन कीती है। सो समझो कि एक शुरता तुहाडे सिरे उत्ते बैठे आंदा, लेकिन अगर ध्यान नाल तुसीं चलाओ तो तुहानूं बहुत काम जिहड़ा ना वो चांस ना कि वायलेशन तुसीं करो। अच्छा, एक तो ये गल हो गई कि ड्राइवर जिहड़ा ना उस इत्थे आसानी है उहदे वास्ते, उन्हें एडा कोई मुश्किल नहीं क्योंकि उन्हें रेस्ट भी लभ जाती है। दूसरी चीज़ आ गई ममनू कोई नहीं, सिर्फ आस्ट्रिया दे विच वो भी सिर्फ रात के टाइम यानी वो ममनू है, लेकिन काम इत्थे मोस्टली जिहड़ा ना वो दिहाड़ी होंदा। गड्डियां जिहड़ा सिंगल ड्राइवर है वो 3-4 बजे गड्डी आलमोस्ट खलवा छड्डदा है। उस तो बाद आ गई ओवरटेक वाली गल। सर ओवरटेक कदाओं वो भी बोर्ड लगे न, इन केस अगर तुहानूं फिर भी अगे कोई रुकावट है तो तुसीं फिर भी उस ट्रैक में जा सकते हो तो ओवरटेक का कोई मसला नहीं। पहले खच जाओ, दूजे जाओ, अगे किसी की गड्डी खराब है, अगला कोई 60 ते जांदा पिया। जेडे सऊदीया दे विच मसाइल न, मैं गुलाबा चलांदा रहा, गुलाबे वालियां चंगियां जेडे ना वो बंदे ठोक के गाली भी कढ़दे न बई मट्ठा पै जांदा, उन्हां दे भी छुदियां दे निज़ाम न उत्थे लोड इंजदा हुंदा ते गड्डियां माड़ियां ते चलो खैर वो गल किसी होर मने निकल जानी। तो इत्थे ओवरटेक की कोई भाई ममानत नहीं, तुसी जिवें दिल है ओवरटेक कर लो, बेशक ओवरटेक करदे या सह जाओ, ये भी कोई नहीं कि ओवरटेक करनी तो फिर मगर शुरते का तुहानूं डर है तो तुसां निकलना। उस तो बाद जनाब जिहड़ा इत्थे डिसएडवांटेज है वो ये कि तुहानूं जिहड़ा अपना तुहाडा खाने पीने का समान है ना वो तुहानूं गड्डी दे विच ही रखना पौंदा है। जिहड़ा उत्थे गड्डियां दे नाल किचन वाला सीन है वो कोई नहीं, किचन तुहानूं नहीं लभदा। गड्डियां दे विच तुहानूं गड्डी विच ही तुहानूं कैबन दे विच ही अपना समान घोट घाट के तुसां रखना। तो ये मैनूं लगदा है कि डिसएडवांटेज बनिस्बत GCC गल्फ दे विच ड्राइवरां पायलट बनवाए और उहदे विच तुहाडी एक पूरी किचन है। तुसीं बाकी चीज़ आ गई होटलिंग दी, रेस्टोरेंट वगैरह वो भी तुहानूं हलाल हराम दा इत्थे बड़ा रौला है। जेहड़े ना दूजे सारे रशियन वगैरह उन्हां वास्ते तो कोई मसला नहीं, जेहड़े असीं एशियन आ साढ़े वास्ते मसाइल न कि सान खाने पीने वास्ते जिहड़ा वो रेस्टोरेंट अच्छा जिहा हाईवे तो नहीं लभदा। अगर कोई 45 घंटे की या 24 घंटे की ब्रेक होवे तो उहदे विच तुसीं फिर जिवें लास्ट टाइम मैं गया रहा असां एक अच्छी जिहड़ा वो एक अच्छा लंच कीता और तुहानूं दोस्त अहबाब लभ जांदे ने। अच्छा, इत्थे हुण मैं तुहानूं नाल ही नाल दसदा चलां कि हफ्ते विच तुहानूं 2 दिन ते छुट्टी होंदी है। मैं जदों दा ड्यूटी ते आया 45 घंटे की ब्रेक लै रहे, 24 वाला कोई चांस नहीं, लेकिन कानून के मुताबिक तुसी महीने दे विच एक 2 जड़ियां 45 घंटे दियां ब्रेकां लैनियां और 2 ही 24 घंटे दियां ब्रेकां लैनियां, ठीक है, पूरे महीने दे विच। सो मैं तो ये समझना कि ट्रैकिंग
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਦੀਆ ਦੀ ਨਿਸਬਤ 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਾਊਦੀਆ ਔਰ ਦੁਬਈ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ठीक है। ये वेखो तुसी कितना ज़बरदस्त है सीन। तुहाडा बैग है वो तुसीं इत्थे धरना, ठीक है। कपड़े शपड़े लटका के, ठीक है। इत्थे जनाब गर्म ठंडी हवा भी लै सकते हो। एन दबाने ते हाय हाय, ये भाई स्विट्ज़रलैंड, ठीक है ना, स्विट्ज़रलैंड। असी अज जा रहे हैं इटली तो स्विट्ज़रलैंड, तो स्विट्ज़रलैंड तो फ्रांस और बेल्जियम के बार्डर उत्ते नज़र आ रही तुहानूं पार्किंग। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਥਕੇੜਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੌਂ। ਉਹੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਐਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤਕਰੀਬਨ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਔਰ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟਰੀਆ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁੱਕਾ ਲਾਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾ ਸੌਰੀ ਪੇਡ ਸ਼ਾਵਰ ਨਾ ਔਰ ਪੇਡ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਟਲੀ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਸੀ ਦੀ। ਜਰਮਨੀ ਉਂਝ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀਏ ਦੀ ਇੱਕ ਟੂਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਨ ਭਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੋਨਾ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਲੋ ਜੀ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਵੇਖੋ ਚੁਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਚੁਗਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਦਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਲ, ਕੋਈ ਉਹ ਕੁਬਰੀ ਐਸੀ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮੈਪ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਨਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਫਰਾਂਸ 'ਚੋਂ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੜਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਬ ਹੈ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਿਵਾਏ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਮ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ T2 ਔਰ T1 ਔਰ T1 ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ T2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਟਲੀ ਜਾਂ ਕਦਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਤਨੇ ਪੈਲਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਡਰਾਪ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਨਵਾਇਸ ਔਰ CMR ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਨਵਾਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ CMR ਹੁੰਦਾ। ਉਹ CMR ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ CMR ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CMR ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
CMR ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਡ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਾ ਛੱਡਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਏ ਕੋਰੀਅਰ ਮੰਗਵਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਘਾਲ ਕੇ ਮੰਗਵਾਉਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਠੰਡ ਬੜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਆਉਣੀ। ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸੈਲਫ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਬਾਈ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾਉਣਾ। ਬੰਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਇੱਥੇ। ਫਰਾਂਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਦੀ ਆਵੇ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਗੈਰਤੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੇਲ ਛੇਲ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰੈਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਾਫਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ੋਦੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਕਦੀ ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਬਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਥੇ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯੂਰਪ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 8,000 ਤੱਕ ਹੈ ਜਾਂ 7,000 ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯੂਰਪ ਆਉਣੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ। ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਦੁਬਈ, ਸਾਊਦੀਆ, ਮਸਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਯੂਰਪ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਊਦੀ ਔਰ ਦੁਬਈ ਦਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਢੇਰ ਥੱਲੇ ਸਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਰਪ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਆਈ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭਦੀ ਰਾਸੀ ਦੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭਦੀ ਰਾਸੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਾਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ YouTube ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ना होना अजे भी पे कर दे बाबे दे, मरना कोई ना। अल्लाह सोने दे वाले फी मान अल्लाह।